You can write. So I hope everybody can see my screen. So what do you mean by algorithm? It is a set of instructions designed to complete a task. Okay, it comprises a fixed number of steps. Okay, each performs one or more operations. By following these instructions, we can complete the task. Okay, I hope it's clear what you mean by an algorithm. Okay, then we studied about the characters of algorithm. Input, output, definiteness and finiteness and uniqueness. Okay, so input and the input, what do you mean by input character? So it can take in 0 or more quantities as input. Or task complete input chala task input chala task it should have more than one input. Last class like what I told you, welcome banner display there is no input. Directly we can go for the printing. Okay, so it have a 0 input. Where a task it will have more than one input. Like online shopping so we need to select the thing. We need to select the thing. If a dress dress select color select size select so many input we need to give. Okay, so more than one input. So an algorithm will have either 0 or more quantities as input. Okay, then we studied about what output. It should produce at least one result. Input result input so that's step input so input it should produce one result. Result input okay, step result. Okay, then we studied about definiteness. Okay, what do you mean by that? Each instruction should be clear and easy to understand. Okay, clear at instruction it should be clear and it should be in a form that it can be understood easily. Okay, then finiteness. It should have a finite number of instructions to complete the task. That is a countable number. Or uncountable number അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൗണ്ടബിൾ അല്ലെ, നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. Then what we studied, uniqueness. Each instructions when executed should produce a unique result that depends on the input and previous step. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓരോ റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം. സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. It should be separate from the previous one. I hope it's clear the characters of algorithm. Okay, today we will study about different examples. Okay, so that you can be thorough with the algorithm. What do you mean by an algorithm? Okay, so it is given in your textbook also. They have given so many examples to make you understand more. Okay, നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get an idea, a thorough idea how to write an algorithm and what is an algorithm. So example എന്താണ് example number 1 നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. Examples to learn to write an algorithm. First one is making an omelette. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെ. സോ നമ്മൾ വി ആർ ഫോളോയിങ് സം സ്റ്റെപ്സ് ടു മേക്ക് an omelette, right? സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആദ്യം ബ്രേക്ക് ദ എഗ്സ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബൗൾ. നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ട എടുക്കും അല്ലെ, മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിക്കും, ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കും. Then whisk the egg with the fork. നമ്മൾ നല്ലോണം അത് അടിക്കും അല്ലെ, ഫോർക്ക് വെച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യും. Then add salt, pepper and seasoning. നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓനിയൻസോ പെപ്പറോ സോൾട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടും. Then heat a spoon of oil in a pan, right? So നമ്മൾ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കും. Then pour the mixture into the pan. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വിസ്ക് ചെയ്ത മിക്സ്ചർ നമ്മൾ പാനിൽ ഒഴിക്കും.
then after 30 seconds flip it over, നമ്മൾ 30 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറിക്കും, then again cook for another 30 seconds. So what is the result? Serve the omelette on a plate. നമുക്ക് omelette ready ആയി അല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ഓരോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രേക്ക് ദ എഗ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ബൗൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അല്ലേ? then whisk the egg. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അല്ലേ? സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓൾസോ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വി ആർ ഫോളോയിങ് എ ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പുമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ സ്റ്റെപ്പാണ്. എത്രയുണ്ട്? 3 3 6 6 7 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓംലെറ്റിന്റെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. So it is very clear and easy to understand. It is a countable number of input അല്ലേ? ഓരോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഓരോ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So what is the final product? We are getting an omelette. So it is following all the characters of an algorithm. Okay, so clear? ഇതൊരു വേ ആണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So next one more example we will see. So calculating the area of a rectangle. നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻടു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലല്ലോ. വി നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഫസ്റ്റ്? സോ റീഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് we will read the length of the rectangle. Okay, then what we will do? Then we will take the breadth of the rectangle. Then what we will do? Then we are applying these values into the formula alle. Then area കാണാനുള്ള formula നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. Area is equal to length into breadth. Then we will multiply and we will get the area of the rectangle. So these are the steps followed. So here you can see by finishing 4 steps we are finding the area of the rectangle. Okay, so it is also very clear and easy to understand. So everybody, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലാരിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നോ വാട്ട് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് യു നീഡ് ടു ഫോളോ ടു ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ rectangle. Okay, then we will see another example. So brushing your teeth അല്ലേ? നിങ്ങൾ രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ യു ആർ ഫോളോയിങ് എ സ്റ്റെപ്പ്. വാട്ട് വിൽ ഡു? ഫസ്റ്റ് fetch the toothbrush. You will take the toothbrush first. Then what you will do? You will fetch the toothpaste. Okay, നിങ്ങൾ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. Then what will do? ടൂത്ത്ബ്രഷിൽ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് വായിൽ വെക്കുന്നു അല്ലേ? Then put toothpaste on the toothbrush. Okay, then brush your teeth. Then rinse and spit. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. വാട്ട് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് യു വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ടു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. സോ അൽഗോരിതം എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. വി ആർ ഫോളോയിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് an idea how to write an algorithm. So similarly in a computer system the programmers, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അൽഗോരിതം ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ആവുന്നത്? പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? they are developing a program or app, whatever it is. അവർ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർക്ക് എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടാസ്ക്, നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഒരു എന്താണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ അവർ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? അവരുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആപ്പ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദേ വിൽ ബി തിങ്കിങ് എന്തൊക്കെ വേണം അതിനകത്ത്, എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വേണം, കളർ, സൈസ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വേണം, പ്രൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വേണം, ദെൻ എന്താണ് നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം. സോ ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. സോ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദ ആപ്പ്, ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, ദേ വിൽ പ്രിപ്പയർ ആൻ അൽഗോരിതം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവർ ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ അവർ നോക്കും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക്. I hope it's clear. Then now you can do one thing. നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു
ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് യു ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം. എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യുവർ ഹോം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്നും ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വിൽ യു ഏബിൾ ടു ഡു ദ അൽഗോരിതം. Okay, you can take any task that you are following in your daily life. Okay, I hope it's clear what is an algorithm and how to write an algorithm. Okay.